Koktisalo Kajam Army Department ni Bakakti Congress Bhabono Kokthum Panda Khlaijaka. नमस्कार फर्स्टली हमारा त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस का स्पोक्सपर्सन आदरणीय प्रवीण चक्रवर्ती का प्रथम नमस्कार करता हूँ और यहाँ उपस्थित हमारा त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस का एक्स आर्मी डिपार्टमेंट का फिशरमैन डिपार्टमेंट का संजय झा को भी मैं नमस्कार करता हूं और मेरा साइड वाला लेफ्ट साइड पर बैठा है हमारा एक्स आर्मी का डिपार्टमेंट का मेंबर्स सर मिया सर को मैं नमस्कार करता हूं और यहाँ पर उपस्थित हमारा मीडियागण और पत्रकार मैं सभी को आप लोगों को नमस्कार और धन्यवाद करता हूँ। आज इसलिए यहाँ हमारा कांग्रेस भवन में हम त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस का एक्स आर्मी डिपार्टमेंट से हमारा त्रिपुरा प्रदेश डिपार्टमेंट का जो अपना प्रेसिडेंट आशीष सर और स्पोक्सपर्सन प्रवीण सर का नेतृत्व आज यहाँ पर प्रेस मीट किया गया और इस कारण यहाँ पर आज प्रेस मीट किया गया है। मैं आप लोगों के सामने कुछ कहना चाहता हूं। बात ऐसे है, मानता हूं कि बेलगांव में अटैक हुआ जरूर। अटैक होने के बाद हमारा भारत वर्ष में सभी जहां की पाकिस्तान से उग्रवादी बेचकर अपना इंडिया आर्मी को मार मार के जा रहा है और सैम बेलगांव में सैम हुआ। हमारा जनता को इंडिया पार्टी को उन्होंने आके मारा, ठीक है, ये उन्होंने मारा और हमारा चाहा उनको दोबारा उनको उनका मतलब ईद का जवाब पत्थर से देने के लिए हमने ये मांग किया और जो वर्तमान अभी जो सरकार है बीजेपी सरकार को उन्होंने किया, जवाब दिया, हम खुश था, लेकिन ये उल्टा जवाब देने के बाद जो बीजेपी पार्टी ने जो भाषा प्रयोग किया गया है और ये भाषा आप लोगों को सब जानता है कैसे उन्होंने भाषा प्रयोग किया गया है और हमारा भारतीय सेना को भी उन्होंने अपमान किया है, वो हम लोग भी जानता है और आप लोग भी जानता है। और इसीलिए मैं बीजेपी पार्टी को यही कहना चाहता हूं कि अपना सेना को, भारतीय सेना को, जो फोर्स को इतना मेहनत करने के बाद वो सरकार से ऐसे उल्टा पुल्टा बात सुनता है तो और घोष के मन में क्या लगता है वो आप लोग को जानता है सब। इसलिए हमारा दिल में भी दुख हुआ। हम भी एक तो फौजी आदमी है, कई 17 साल, कई 26 साल, कई 28 साल सर्विस करके यहाँ घर में बैठे हैं। हम देखते हैं कौन अच्छा कौन मारा, लेकिन जो बीजेपी लीडर ने जो भाषा प्रयोग किया है फौज के ऊपर, यह हम मंजूर नहीं है, हम दुख हुआ है। इसलिए आज त्रिपुरा में जो हमारा एक्स आर्मी डिपार्टमेंट आज यहाँ कांग्रेस भवन में हमने आज प्रेस मीट किया है। इसलिए मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं, कोई भी अगर त्रिपुरा में भी कोई बीजेपी लीडर मिनिस्टर अगर भाषा प्रयोग सेना के ऊपर करता तो आप लोग भी उसकी जवाब आप लोग को देना चाहिए। ऐसे नहीं है कि वो सरकार है वो हम उनको डरे नहीं चलेगा। जितना बीजेपी सरकार ने किया वो किया है, लेकिन आगे जनता नहीं बनेगा।
अभी एक्स आर्मी नहीं बनेगा और तीसरा भी एक्स आर्मी भी नहीं बनेगा आगे। मैं इसीलिए आप लोग के थ्रू मैं कहना चाहता हूं, दोबारा ऐसे ना हो, बीजेपी भूल ना करे। धन्यवाद। और हमारा साथ अभी बैठे हैं और हमारा फिशरमैन डिपार्टमेंट का हमारा संजय सर वो कुछ बनेंगे। नमस्कार। এখানে আগত সকল মিডিয়া কর্মীদের জানাই এক্সাইজমেন্ট ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আপনারা এখানে আসছেন আমাদের ডাকে। আজকে ভারতবর্ষ এমন একটা সময়ের মধ্যে অতিবাহিত হচ্ছে যেখানে প্রতিনিয়ত আমাদের সংবিধান তথা সংবিধান প্রণেতা বি.আর. আম্বেদকর ওনাকে সবসময় অপমানিত করা হচ্ছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো আজকের দিনে বিজেপি দল যে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে নিয়ে কটূক্তি করছে, যেটা অশোভনীয়। আজকে ভারতীয় সেনাবাহিনী ভারতবর্ষের গর্ব। ভারতবাসী এই সেনাবাহিনীকে নিয়ে গর্ববোধ করে। দেশের যখন সংকটকালীন অবস্থায় এই ভারতীয় সেনাবাহিনী আমাদের দেশের জন্য দেবদূত হিসাবে আমাদেরকে রক্ষা করে। কিন্তু আজকে দেখা গেল বিগত দিনে কি দেখবেন, এই বিজেপি দলের একজন মন্ত্রীর নাম জগদীশ দেওরা, উপমুখ্যমন্ত্রী মধ্যপ্রদেশের, কি বললেন উনি যে ভারতীয় সেনা আর ভারতীয় সেনার জওয়ান নাকি নরেন্দ্র মোদী পায়ে নতমস্তক, যা খুবই অশোভনীয়। এটা আমরা এক্সাইজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট পুরা প্রদেশ থেকে আমরা নিন্দা জানাই, ধিক্কার জানাই। আজকে আমি বলে দিতে চাই আপনাদের মাধ্যমে, ভারতীয় সেনাবাহিনী কারো কাছে নতমস্তক হয় না। যদি হয় ভারত মাতার সামনে হয়, তিরঙ্গার সামনে হয়, আর সংবিধানের সামনে হয়। কিন্তু ওদের লজ্জা থাকা দরকার। ওরা কি শিক্ষা পেল? আজকে আমি প্রশ্ন করতে চাই, ওরা নিজেদেরকে বড় দেশভক্ত বলে, বড় দেশপ্রেমী বলে। আজকে আমি কিন্তু প্রশ্ন করতে চাই, নাগপুর থেকে কি ওরা এই শিক্ষা পায়? আজকে প্রশ্ন আর কি দেখা গেছে। কালকে খবর দেখুন, আমাদের যে এক জয়শঙ্কর বিদেশ মন্ত্রী একটা বয়ান এসছে কালকে। কি দেখেছেন? যুদ্ধকালীন অবস্থায় যদি যুদ্ধের যে প্ল্যানিং, এই প্ল্যানিং লিক করা সবচেয়ে দণ্ডনীয় অপরাধ, যেটাকে বলা গদ্দা। এটা উনি জয়শঙ্কর কি বলেছেন, কি উনি যুদ্ধের আগে পাকিস্তানি সেনাকে বলে দিয়েছেন যে আমরা অ্যাটাক করবো, আমরা সেনাকে অ্যাটাক করবো না, আমরা উগ্রপন্থী ঘাঁটিকে অ্যাটাক করবো। আপনারা জানেন যে পাকিস্তানি সেনা কি উগ্রপন্থী মদতদাতা, এটা সবাই জানে। জন্ম থেকে ওরা এই কাজ করে আসছে। কিন্তু এই যে কাজটা হলো, যে জয়শঙ্কর কি বললো যে উনি ওনার মুখ থেকে উনি বলেছে কি যে পাকিস্তানি সেনার কত ইনভলভ করা হবে। এটা কি? এটা মানে যুদ্ধের যে পরিকল্পনা, যে স্ট্র্যাটেজিটা লিড করা হবে, সেটা কি গদ্দারি হলো না? আমি প্রশ্ন রাখতে চাই। আর ভারতবর্ষের যে ভারতীয় আর্মি পরাক্রম সহ্য বুদ্ধির উপর কারোর যাতে ডাউট না হয়। ভারতীয় সেনাকে নিয়ে কোনো সময় রাজনীতি করা উচিত নয়, ধর্মীকরণ করা উচিত নয়। আমাদের কিছুদিন আগে দেখা গেছে যে কর্নেল সুবিয়া করেছি যে আমাদের ইন্ডিয়ান আর্মি কোর অফ সিগন্যালসের লেডি অফিসার, ওনাকে নিয়ে মন্তব্য করেছেন বিজয় শাহ, মধ্যপ্রদেশের একজন মন্ত্রী। এটা খুব নিন্দনীয়। আমার অনেক সময় আমি ভাবি যে ওরা আসলে মানসিক দিকের অবস্থা নেই। যে সেনাবাহিনীকে মানুষ শীর্ষস্থানে জায়গায় দেয়, ওদেরকে নিয়ে আজকে কুমন্তব্য করে, এটার জবাব মানুষ দেবে। আজকে 2025 ওই সময় ছিল 1971 সালে কি করেছেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীজি? পাকিস্তানকে দুটো করে দিয়েছিল। তখনকার আর্মি ছিল, তখনকার প্রধানমন্ত্রী ছিল, এখনো প্রধানমন্ত্রী আছে, এখনো আর্মি আছে। কি করেছে? মানুষের প্রত্যাশা ছিল যে আজকে ভারতীয় সেনা সবকিছুতে প্রযুক্তিতে অ্যাডভান্স, বিশ্বের মধ্যে যে শক্তিধর রাষ্ট্রগুলির মধ্যে আমাদের
সামিল করে, কিন্তু কি হলো, মানুষের প্রত্যাশাকে স্ট্যান্ড হতে পারেনি মোদী সরকার। তাই মানুষ সঠিক সময় সঠিক জবাব দেবে, এগুলি করা থেকে বিরত থাকুন, নয়তো আমরা এক্সট্রামিশন ডিপার্টমেন্ট ত্রিপুরার মধ্যে বৃহত্তর আন্দোলন করব। ধন্যবাদ। थैंक यू सांसद। अभी मैं बोलना चाहता हूँ अपने साथ। उपस्थित रेस्पेक्टेड स्पोक पर्सन श्री प्रवीण चक्रवर्ती महाशय, उपस्थित त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट चेयरमैन मिस्टर मनिंद्र जमातिया महाशय एवं उपस्थित एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट फिशर इंचार्ज श्री संजय दास महाशय, আমিও এক দু শব্দ বলবো যেগুলি আপনারা মনোযোগ সহকারে বিষয়গুলিকে অনুধাবন করবেন। মিডিয়া বন্ধুগণ, আপনারা গণতন্ত্রের চতুর্থ পিলার, তো আমি আবেদন করব যে আপনারা সম্মানের সঙ্গে আপনাদেরকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বলছি যে আপনারা এই সমাজ ব্যবস্থাকে চেঞ্জ করতে পারেন, পরিবর্তন করতে পারেন। আজকে দেখা গেছে পুলওয়ামা আক্রমণ থেকে শুরু করে পেহেলগাঁও পর্যন্ত আমাদের এই পেহেলগাঁওর ঘটনাকে কেন্দ্র করে আমাদের সৈনিকরা যে নিজের জান বাজি রেখে দেশের জন্য নিজের সর্বোচ্চ বলিদান দিয়েছে, সেই বলিদানের বিনিময়ে সৈনিকরা কি পেল? বিনিময়ে সৈনিকরা গালি পেল, সৈনিকরা খেল গুলি, আর বিনিময়ে পেল গালি। আজকে তো অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়, এক সৈনিক যখন দেশের জন্য বলিদান হয়, তার সঙ্গে সঙ্গে এক মা তার যুবক সন্তানকে হারায়, এক বোন তার ভাইকে হারায়, এক বৃদ্ধ বাবা তার সন্তানকে হারায়, এক প্রতিবেশীকে হারায়, এক দেশ, এক ভারত মাতার সন্তান, এক সৈনিককে হারায়। আজকে যেভাবে সৈনিককে যেভাবে পদদলিত করা হচ্ছে, যেমন অলরেডি বলেছেন কর্নেল সুফিয়া কুরেশির নাম, কর্নেল সুফিয়া কুরেশির নেতৃত্বে ভারতবর্ষে এই অপারেশনকে আঞ্জাম দেওয়ার জন্য এত কোয়ালিফাইড কর্নেল সুফিয়া কুরেশি, এই সুফিয়া কুরেশির মধ্যেও মুসলমান নজর আছে। কার নজর আছে? ভারতীয় জনতা পার্টি, বিজেপি, নরেন্দ্র মোদীর মন্ত্রী বিজয় শাহ, সে বলেছে সুফিয়া কুরেশি আতঙ্কবাদীর বোন, পাকিস্তানি আতঙ্কবাদীদের বোন। সুফিয়া কুরেশির মধ্যেও মুসলমান। আমি আবু গায়ের দেশের জন্য সেবা করে এসেছি, আমাকে যদি কেউ সৈনিককে যদি মুসলমান নজর সৈনিক হিসেবে মনে করে, তাই এর চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য ভারতবর্ষের জন্য আজকের দিকে কিছুই হতে পারে না। বেঙ্গলের সন্তান জন্টু আলী শেখ এই পেহেলগাঁও ঘটনাকে কেন্দ্র করে শহীদ হয়েছেন। এক বিজেপির নেতা, মন্ত্রী, এমনকি এক ওয়ার্কার তার অন্তিম সংস্কারে যায়নি, কারণ সে মুসলমান। তার মধ্যেও মুসলমান নজর এসেছে বিজেপি। যেই জায়গাতে যে পার্টি পরিবারের মধ্যে বিভেদ করে, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিভেদ করে, জাতের মধ্যে বিভেদ করে, সেই পরিবার তো মুসলমান, ভারতবর্ষের একটা দ্বিতীয় আবাদী, সেই মুসলমানকে যদি একবার টার্গেট করতে পারে, ইংরেজদের মতো দেশটাকে টুকরা টুকরা করে দেশটাকে আবার এই দেশের মধ্যে যাতে একটা পরাধীনতা কায়েম করতে পারে, সেই বিজেপির মনসার বিরুদ্ধে জাতীয় কংগ্রেস অত্যন্ত সুচারুভাবে, প্রতিবদ্ধভাবে সারা দেশব্যাপী জাতীয় কংগ্রেস আন্দোলনে লেগে গেছে। কারণ জাতীয় কংগ্রেসের একটাই এজেন্ডা, ভারতবর্ষের একতা, অখণ্ডতা, সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করা। ভারতবর্ষকে টুকরা করা যাবে না, ভারতবর্ষের গরিমা অস্মিতা আবার ফিরিয়ে আনতে হবে। এটাই জাতীয় কংগ্রেসের মেইন লক্ষ্য। তবে আমি অন্তিম আরো একটু শব্দ বলবো। আপনারা জানেন, সবাই অবগত আছে যে বিশেষ করে আমাদের প্রতিবেশী বাংলাদেশ, তার কাছ থেকেও আমাদের সৈনিকরা অত্যন্ত অ্যালার্ট আছে, সোচ্চার আছে। আমরা পাকিস্তানের কথা অনেক দূরের ব্যাপার, আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশের মধ্যেও অনেক নেগেটিভিটি শুরু হয়েছে। এটাকেও আমরা সৈনিকরা যে কোনো সময়, যে কোনো পরিস্থিতিতে আমরা তাদেরকে মোকাবেলা করার মতো সক্ষমতা আমাদের দেশের সৈনিকদের রয়েছে। সৈনিকের কোনো জাত ধর্ম হতে পারে না, সৈনিকের একটাই দেশ, একটাই ধর্ম, সে দেশের জন্য ডেডিকেটেড।
আর না হলে এই দেশ, এত বড় দেশ, 140 কোটি জনগণ এখন বর্তমানে, এই দেশের মধ্যে এত সৈনিক আছে, এটা আপনারা অনেকে জানেন না। আমাদের দেশে কত প্রকার রেজিমেন্ট আছে, কত ইনস্টিটিউশন আছে, এরপরও আমরা একই থালিতে আমরা খানা খাই, একই ভাদ্যতে আমাদের খানা পাকানো হয়। তো কাজেই আমরা আগামী দিন যে কোনো আতঙ্কবাদীর বিরুদ্ধে লড়াই করতে আমরা প্রস্তুত। আমরা সৈনিকরা, আমরা এক্সপার্ট, আমাদেরও একটা রুলসে আছে, আমাদেরকেও যদি লড়াইয়ের ময়দানে ডাকে আমরা যাব। তবে আপনাদের কাছে অনুরোধ জানাই যে সৈনিকদের প্রতি যেভাবে বিজেপি সরকার, বিজেপির নেতা মন্ত্রীরা যেভাবে অপমান চালাচ্ছেন, উৎসাহ রটাচ্ছেন, এগুলি আপনারা তুলে ধরবেন যে সৈনিকের কোনো জাত ধর্ম হতে পারে না। আর পাশাপাশি পেহেলগাঁওতে যে সমস্ত আমাদের আম নাগরিক তাদেরকে মারা হয়েছে, হত্যা করা হয়েছে, ওইখানেও কারো এক মা তার সন্তানকে হারিয়েছে, এক বোন তার ভাইকে হারিয়েছে, এক বোন তার স্বামীকে হারিয়েছে। তো কাজে তাদের আত্মার সদ্গতিও কামনা করি। আগামী দিন ভারতবর্ষ একদম মজবুত আছে সমস্ত কিছুর জবাব দেওয়ার। কিন্তু দেখা গেল যুদ্ধ সুন্দরভাবে চলছিল, কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্পের চাপে নরেন্দ্র মোদী সেই যুদ্ধ বিরোধীতে সাড়া দিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্পের পক্ষ নিয়েছে। আজকে পাকিস্তান যখন ঘুটনা লাগানোর সময় এসে গেছে, ঠিক সেই সময় নরেন্দ্র মোদী সেই যুদ্ধ থেকে বিরতি ঘোষণা করেছে। এই সুযোগ ছিল প্রিয়কে ভারতবর্ষের লজ্জায় আনা, কিন্তু নরেন্দ্র মোদী এই দুর্বল নেতৃত্ব ভারতবর্ষকে শর্মিন্দা করেছে, ভারতবর্ষকে লজ্জিত করেছে। কাজে আমি আর আমার শব্দকে আগে বাড়াবো না। জয় হিন্দ। অনুরোধ করতাম আমরা শ্রমিক ক্লাসের ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস প্রদীপ শাহ। নমস্কার সাংবাদিক বন্ধুদের, আমাদের প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমাদের আহ্বানে আসার জন্য শুভেচ্ছা অভিনন্দন জ্ঞাপন করি। আমাদের পাশে আমাদের এক্স সার্ভিসম্যান সংগঠনের যে কর্মকর্তারা বসে আছেন, তাদের কাছ থেকে ইতিমধ্যেই আপনারা আমাদের আজকের বিষয়টা সম্পর্কে শুনেছেন। আমি সংক্ষেপে দু চারটি কথা সম্বোধন করতে চাই। প্রথম বিষয় হচ্ছে বিজেপি সরকার সেনাবাহিনী দূরত্ব কমিয়ে দেওয়ার প্রশ্নে তারা একটা চমকপ্রদ নাম দিয়ে অগ্নিবীর প্রকল্প চালু করে, যার বিরোধিতা গোটা দেশ ব্যাপী সেনাবাহিনী কি অসামরিক লোকজন সকলেই করেছে। সকলেই জানি, খুব বিস্তৃত না বলতে পরে জীবনকে বাজি রেখে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে এক একজন যুবক সেনাবাহিনীতে যুক্ত। এক সেকেন্ডের জন্য জীবনের নিশ্চয়তা নেই। তাদের চাকরির নিরাপত্তা এটা লঙ্ঘিত হয়েছে, সুযোগ সুবিধা যেগুলি বাড়ানোর কথা সেগুলি লঙ্ঘন হয়েছে। এই সময়, এই পেহেলগাম পরবর্তী সময় গোটা দেশ, জাতীয় কংগ্রেস সহ সকলে এক কাট্টা হয়ে প্রধানমন্ত্রীকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, প্রধানমন্ত্রীর পাশে দাঁড়িয়েছিল। একযোগে সবাই বলেছে নানা প্রশ্ন আছে পেহেলগামে নিরাপত্তার ত্রুটি, নরেন্দ্র মোদীজিকে আগে জানানো সত্ত্বেও এটা যথাস্থানে কমিউনিকেটেড না করা, এগুলি নানা প্রশ্ন ছিল। তারপরেও ছিল পেহেলগামের হত্যালীলা সংগঠিতকারীরা এবং তার পেছনে যারা আছে মদতদাতা, তাদেরকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য সমস্ত ক্ষমতা আরোপ, সমস্ত ক্ষমতা ব্যবহার করার প্রশ্নে নরেন্দ্র মোদীর পাশে দাঁড়িয়েছে। আমরা কি দেখলাম? নরেন্দ্র মোদীজি এই সমস্ত ক্ষেত্রে বিরোধীদের যে এই একাত্মবোধ, এটা এই ক্ষেত্রগুলিকে উনি উপেক্ষা করে উনি পেহেলগাম পরবর্তী সময় থেকে
নির্বাচনী ফয়সলা দলের নির্বাচনী ফয়সলা করার জন্য উনি যেমন এটাকে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছেন, এদের দলের অধিকাংশ বিশেষ করে তাদের আইটিতে যেগুলি বলেছে সেগুলি বলে একটা সময় নষ্ট করতে চাই। আমি শুধু এটা বলতে চাই, যুদ্ধের গতি প্রকৃতি আমাদের সেনাবাহিনী যখন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে এনে একটার পর একটা লক্ষ্যের সাফল্য অর্জন করছে, তখন দেশে নানা অপপ্রচার এগুলির সম্পর্কে সেনাবাহিনীর মানুষ যে আজও যেটা দেশের মানুষের কাছে পরিষ্কার হয়নি, সেনাবাহিনী যখন চূড়ান্ত সাফল্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল সেই সময়ে হঠাৎ কি এমন কারণ ঘটল যে ট্রাম্প আমেরিকা থেকে ঘোষণা করে দিল যে দুই দেশ যুদ্ধ বিরতিতে রাজি হয়ে গেছে। সে প্রশ্ন আজকে বিস্তারিত যেতে চাই না, যেটা বলতে চাই যে এর পরবর্তী সময় থেকে যারা সকাল পর্যন্ত প্রচার করেছিল যে আমরা আলোচনার মাধ্যমে পাকিস্তানের সাথে সমস্যার সমাধানের পক্ষে না, এটা বেকার আলোচনা, এটা ইউপিএ সরকার মনমোহন সিং করে একটা সময় নষ্ট করেছিল, আমরা সেই সময় নষ্ট করতে চাই না, এরাই বিকেল থেকে মোদি বন্দনায় নেমে পড়ল। যেন মোদি পাকিস্তানকে যতটুকু শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এটা মোদি করেছেন, তার সাফল্য সবটাই মোদিজি। সেনাবাহিনীর বিষয়টাকে নাম করে দেওয়ার একটা প্রচেষ্টা, একটা প্রচার এটা একটা যুদ্ধে এরা কতটা নিচে নেমে গেছে। যেমন যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে সেনাবাহিনী, আমাদের বিদেশ সচিব এবং আমাদের সেনাবাহিনীর যে দুজন এই যুদ্ধে সেনাবাহিনীর মুখ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, আমাদের ম্যাডাম সুফিয়া কুরেশি এবং ভূমিকা মুখ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওনাদেরকে নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন হয়েছে। তাদের পক্ষ থেকে যে বক্তব্যটা রাখা হয়েছিল, যে আমি সবটা বিষয় আমি তুলে ধরতে চাই না, স্পষ্টভাবেই ওরা উল্লেখ করেছিল পেহেলগামে হামলার উদ্দেশ্যই ছিল কাশ্মীরে পর্যটক আসা বন্ধ করে দেওয়া। হামলার ধরনে এটাও স্পষ্ট, কাশ্মীর সহ সারা দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধানোটাই ছিল লক্ষ্য। ধর্মের জন্যই হত্যাকাণ্ড, এই প্রচারকে নকশাত করে সেনা অফিসাররা জানায় ভারতীয় সেনাবাহিনী সন্ত্রাসবাদকে ধর্মের নজরে দেখে না। তার পরবর্তী সময়ের ঘটনাবলীরও নিন্দা তারা তীব্রভাবে করে। এরপর থেকে আমরা দেখলাম কি আমাদের দেশে উগ্র হিন্দুত্ববাদী শক্তি আরএসএস, বিজেপির আইটি সেল নানা উপায়ে প্রচার মাধ্যমকে ব্যবহার করে বিদেশ সচিব এবং সেনা অফিসারদের বিরুদ্ধে কুৎসা, ধর্মের বিষয় নিয়ে গালাগাল, এমনকি পাকিস্তানের দালাল বলেও তাদেরকে চিহ্নিত করেছে। এর সবারই একটা অংশ যেটা তুলে ধরেছে, আমি পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। মধ্যপ্রদেশের দুই মন্ত্রী, একজন ওই কুরেশিকে বলেছে যে সন্ত্রাসবাদীদের ভোট, আরেকজন বলেছে গোটা সেনাবাহিনীর উচিত হচ্ছে নরেন্দ্র মোদীজি এই মহামানব, উনি এই কৃতিত্বের জন্য উনি সম্পূর্ণ অধিকারী, উনার পায়ে নতমস্তকে দিয়ে পড়া। এটা বলা এটা এক্ষেত্রে আরেকটা বিষয় উল্লেখ করি, আমি আমার কথা বলার চেষ্টা করি। ওরা নানা কথা বলে, যেমন সুফিয়া কুরেশি এবং ওই কমান্ডার ভূমিকা সিংহের যে সামরিক বাহিনীর মুখপাত্রের দায়িত্ব পালন করা এবং যুদ্ধক্ষেত্রে ওনাদের যে সাফল্যের দিকগুলি, এগুলির সাফল্য বিজেপি নিজেরা দেওয়ার জন্য, সাফল্যটা নরেন্দ্র মোদীকে দেওয়ার জন্য বলেছে। সেনাবাহিনীতে তাদের মহিলাদের এই জাতীয় দায়িত্ব এটা নাকি বিজেপি সরকারই করেছে। এটা
প্রাপ্য এটা যে পুরোটা কৃতিত্ব প্রাপ্য নাকি মোদিজি। আমি সেক্ষেত্রে শুধু আপনাদের স্মরণ করে দিতে চাই 2020 সালে বায়ুসেনা, নৌসেনা এবং স্থল সেনা অফিসারদের, মহিলা অফিসারদের স্থায়ী মেয়াদে দায়িত্ব দেওয়ার বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টে একটা মামলা উঠে। ওই মামলায় সরকার পক্ষের বক্তব্য ছিল স্থল সেনার যে কোনো সক্রিয় দায়িত্ব, অ্যাক্টিভ ডিউটি যা বাস্তব পরিস্থিতির মধ্যে পালন করতে হয় তাতে মহিলারা মানসিকভাবে অক্ষম এবং শারীরিকভাবে অযোগ্য, ফলে তাদের স্থায়ী মেয়াদে রাখা সম্ভব নয়। মোদী সরকারের এই অবস্থানটি সমালোচনা করে 2020 সালের 17 ফেব্রুয়ারি সুপ্রিম কোর্ট জানায় সেনার মহিলা অফিসারদের স্থায়ী মেয়াদ দিতে অস্বীকার করার কোন নৈতিক অধিকার সরকারের নেই। অবিলম্বে মহিলা অফিসারদের স্থায়ী মেয়াদে নিযুক্ত করতে হবে। এছাড়া অন্যান্য প্রশ্নে মহিলাদের নিয়ে যে বিরূপ সমালোচনা সরকারের করা হয়েছিল, এগুলি সমালোচনার সাথে সাথে সুপ্রিম কোর্ট পরিষ্কার করেছিল সরকার কর্মক্ষেত্রে বৈষম্যকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। সে মামলায় যে 12 জন মহিলা অফিসার সেই মামলায় ছিল, তাদের মধ্যে প্রথম নামটাই ছিল সুপ্রিয়া পুলিশ। অথচ আজ মোদীজি বা বিজেপি দল এর সম্মান করাতে চাইছে। অথচ যদি প্রকৃত অর্থে সুপ্রিয়া পুলিশ বা মহিলাদের তাদের কাছে সম্মানের উপযুক্ত মনে করত, তাইলে এই যে তাদের নিয়ে যে এই মন্তব্য যখন সারা দেশে দাবি হয়েছে, আমরা কংগ্রেস দলের তরফ থেকে দাবি করেছি এই মধ্যপ্রদেশের 2 মন্ত্রী, উপমুখ্যমন্ত্রী এবং আরেকজন মন্ত্রী এই মন্তব্য করার জন্য সেনাবাহিনীদের বিরুদ্ধে মন্তব্য, এটা ভারতের সব, শুধু সেনাবাহিনীর না, ভারতের সব অংশের শান্তিপ্রিয় স্বাধীনতাকামী মানুষের এটা অপমান করা হয়েছে। এই ক্ষেত্রে মোদীজি তাদেরকে অবিলম্বে সরকার থেকে বরখাস্ত দাবি আমরা করছি। বিজেপি না সরকার, বিজেপি সরকার না বিজেপি দল তাদের বিরুদ্ধে এখন পর্যন্ত কোনো ব্যবস্থা নেই। আমাদের এই সেনা কর্নেল সুফিয়া সম্পর্কে নানা উৎসাহমূলক প্রচার, আমাদের বিদেশ সচিবের মেয়ে সম্পর্কে নানা উৎসাহমূলক প্রচার করা সত্ত্বেও এদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এটা যেমন একটা দিক, অন্য দিক থেকে এরা সাফল্য নেওয়ার চেষ্টা করছে। এটা ঠিক যে আজকে যেমন এটা এখনো জানাতে পারছে না যে কি কারণে, কি পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে এই যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করতে হয়েছে। আমরা সেই ক্ষেত্রে স্মরণ করে দিতে চাই যে এদের কাছে দলীয় স্বার্থের বাইরে কিছু নেই, দেশের স্বার্থটা কোনোদিন তাদের কাছে বড় হয়নি। তাই তো পুলওয়ামার ঘটনার পর এতদিন পর 6 বছর পরেও আজকে তার তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশিত হয় না। কি করে এত পরিমাণ বিস্ফোরক সেখানে ঢুকলো বা কি বা কারণ ছিল তাদেরকে বিমানে এই দুর্গম পথ পরিক্রমা করার জন্য বিমান ব্যবহার করার কথা তখনকার রাজ্যপাল বলা সত্ত্বেও, সরকারকে বলা সত্ত্বেও, প্রধানমন্ত্রীকে বলা সত্ত্বেও তাদেরকে বীর সেনাদের বিমান ব্যবহার করার সুযোগ দেয়নি। এই কারণগুলি আজও স্পষ্ট এখন স্পষ্টতা বলছে, এটা বলছে আজকে বলছে যে না, আমাদের যে ভারতের যে নীতি, আমরা নীতি থেকে সরে আসিনি, আমাদের এটা দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মধ্য দিয়ে এটা যুদ্ধ বিরতিতে হয়েছে। গতকালকেও বারবার বলে যাচ্ছে, গতকালকেও বলেছে যে না, যুদ্ধ বিরতি হয়েছে আমার প্রচেষ্টার ফলে। আমি বলেছি যুদ্ধ বিরতি না করলে পর আমি দেশের সাথে, আমি এই দেশের সাথে আমরা ব্যবসা করব, এটা বলার। আমরা সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে যদি ট্রাম্পের কথা অসত্য হয়, প্রতিবাদ করছিলাম ট্রাম্পের কথা, কেন ওরা প্রকাশ্যে ওনার কথা বিরোধিতা করছে না, এই বিষয়গুলি স্পষ্ট করার জন্য আমরা
আবারও এখান থেকে দাবি জানাচ্ছি, পাশাপাশি রাজ্যের জনগণের কাছে আমরা আবেদন জানাচ্ছি, এই সেনাবাহিনীর প্রতি যে অমর্যাদা প্রদর্শন এর বিরুদ্ধে যাতে আমরা জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারি, সেই করার জন্য, একতা রক্ষা করার জন্য আবেদন জানিয়ে আপনাদের পরিচয়টা একটু দিয়ে দেন। আমার নাম মলিন সাধন জমাতি আর এক্স আর্মি ডিপার্টমেন্ট ফিশারি সঞ্জয় দাস আর আমরা ওয়েবসাইটে আছেন एक्स आर्मी आबू लास्ट में ये कहना चाहता हूँ, त्रिपुरा में जितना भी हमारा एक्स आर्मी, मैं सभी को, मैं मीडिया का थ्रू मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर संविधान को बचाना है तो सभी आ जाओ हमारा त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस में आके सभी मिलके काम करें। और मेरा एडीसी एरिया को भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मीडिया थ्रू बोलते जिनी दे एक्स आर्मी तो नहीं और जोतों तिनी जिनी इंडिया कांग्रेस और भाइयों निरो संगाई मिलिवुल सामखाई लगाना है कोई जाओ सिटी एसटी एरिया में हमारे जोतों थैंक यू मीडिया को भी धन्यवाद।